ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعهم بإحسان الی یوم الدین وبعد. محترم ناظرین و سامعین، آج کے درس میں انشاءاللہ ہم جانیں گے کہ قرن اول میں اصول فقہ کے مناہج، یعنی صحابہ کے زمانے میں اصول فقہ کی کیا اہمیت رہی، کیا اصول فقہ کے قواعد صحابہ کرام کے زمانے میں پائے جاتے تھے یا ان مصطلحات کا وجود ان کے زمانے میں نہیں تھا. اللہ رب العالمین سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العالمین ہمیں اس عنوان کو سمجھنے کی توفیق عنایت فرمائے. محترم ناظرین، قرآن مجید انسانیت کے لیے مکمل ضابطۂ حیات ہے. زندگی کے تمام شعبوں کے لیے اصول و قواعد اس کے اندر بیان فرما دیے. کہیں پر اللہ رب العالمین نے صراحت کے ساتھ معاملے کی وضاحت فرما دی ہے، اور کہیں پر اللہ رب العالمین نے اشارتاً اصول بیان فرما دیے ہیں. قرآن تعلیمات کو عملی جامہ پہنانے کے لیے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کو امت کے لیے اسوہ حسنہ قرار دیا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن تعلیمات پر عمل کیا. اللہ رب العالمین کے ایک ایک حکم پر عمل کر کے دکھایا تاکہ قرآن کے مفہوم و مطالب کے سمجھنے میں کوئی دقت نہ پیش آئے، اس پر عمل کرنے میں کوئی دشواری نہ پیش آئے. اللہ رب العالمین نے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا کہ وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ. اللہ رب العالمین اپنے محبوب جناب محمد رسول اللہ کو کہتا ہے کہ میرے محبوب، آپ بیان کر دیں جو ہم نے آپ کی طرف اتاری ہے، جو ہم نے آپ کی طرف بھیجا ہے، آپ اسے کھول کھول کر لوگوں کے درمیان بیان کر دیجئے. قرآن کریم کے اندر جو اجمال ہے اس اجمال کی وضاحت فرما دیجئے. جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اللہ رب العالمین نے انہیں حکم دیا تھا اس کو کر کے امت کو دکھلا دیا اور امت کو بتلا دیا. قرآن کریم ایک نقشہ ہے اور اسی نقشے کے مطابق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی عملی عمارت ہے. ذات گرامی عملی عمارت ہے. اسی وجہ سے اللہ رب العالمین نے جگہ جگہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کا حکم دیا. اللہ رب العالمین قرآن مقدس کے اندر ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم، کہ اے مومنو اللہ کی بات مانو، رسول اللہ کی بات مانو، اللہ کی اطاعت کرو، رسول محترم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو، اور اسی طرح سے علماء اور فقہا کی اطاعت کرو، لیکن ان کی اطاعت مشروط ہے جب قرآن و سنت کے خلاف ان کی بات نہ. اسی طرح سے اللہ رب العالمین نے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کو جنت میں جانے کا ایک ذریعہ بنا دیا. اللہ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا یصلح لکم اعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم ومن یطع اللہ ورسولہ فقد فاز فوزا عظیما. جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے گا حقیقت میں اس نے اللہ رب العالمین کی جنت کو حاصل کر لیا. ایک جگہ اللہ رب العالمین نے اپنی اطاعت کے ساتھ جناب محمد رسول اللہ کی اطاعت کو جوڑا ہے. یا یوں کہہ لیجئے کہ اللہ رب العالمین نے جناب محمد رسول اللہ کی اطاعت کو اپنی اطاعت قرار دیا. اللہ رب العالمین فرماتا ہے وَمَن یُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ، جس نے اللہ کے رسول کی اطاعت کی حقیقت میں اس نے اللہ رب العالمین کی اطاعت کی. اور اسی طرح سے اللہ رب العالمین نے اپنی محبت کو جناب محمد رسول اللہ کی اطاعت کے ساتھ جوڑ دیا. جو نبی کی اطاعت کرے گا حقیقت میں وہی اللہ رب العالمین سے محبت کرتا ہے. اللہ رب العالمین قرآن مقدس کے اندر ارشاد فرماتا ہے کہ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم
اللہ رب العالمین نے یہاں پہ محبت کا طریقہ بتلا دیا کہ اگر تمہیں مجھ سے محبت ہے تو میرے محبوب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور پیروی کرو۔ تو یہاں پتہ یہ چلا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے سب کچھ ہے، کیسے زندگی گزارنی ہے اور اسی طرح سے کس طریقے سے ہمیں چلنا ہے، اللہ کے جنت کا حصول ہمیں کیسے کرنا، ساری چیزیں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے اور راستے پہ چل کر کے ہی انسان کیا ہے حاصل کر سکتا ہے۔ اور اسی طرح سے قرآن و حدیث کے اندر قیامت تک آنے والے سارے مسائل کا حل موجود ہے۔ اب ان نصوص سے مسائل کا حل کیسے تلاش کریں گے، ہم نصوص شرعیہ سے مسائل شرعیہ کا استنباط کیسے کریں گے، اس کا طریقہ ہمیں جناب محمد رسول اللہ نے دیا، اس کا طریقہ ہمیں صحابہ نے دیا۔ وہ کیا طریقہ ہے، کن اصول اور قواعد کی روشنی میں صحابہ کرام مسائل شرعیہ اخذ کرتے تھے، نصوص شرعیہ سے انشاءاللہ ہم جانیں گے، اور یہ بھی جانیں گے کہ یہ اصول اور قواعد کی بنیاد صحابہ کے زمانے میں رکھ دی گئی تھی۔ یہ الگ بات ہے جو اصول و قواعد ہمارے نگاہوں کے سامنے آج موجود ہیں، یہ اس دور میں نہیں تھے، لیکن صحابہ کرام اس اصول اور ضوابط کو سمجھتے تھے، ان کے جو فتاوے ہوتے تھے، ان کے جو قضیے ہوتے تھے، یہ کبھی بھی اصول اور قاعدے سے، قیود اور حدود سے خالی نہیں ہوا کرتے تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جب کوئی شرعی مسئلہ پیش آتا تھا تو صحابہ کرام جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف رجوع کرتے تھے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کا حل بتاتے تھے۔ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد جب زمام خلافت سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ میں آئی، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد ساری ذمہ داری، امامت کی ذمہ داری، افتاء کی ذمہ داری اور مسائل کے حل کی ذمہ داری صحابہ کے اوپر آن پڑی، صحابہ کے اوپر آئی۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وفات سے پہلے صحابہ کرام کو اجتہاد کرنے کی اجازت دی تھی، چنانچہ صحیح روایتوں سے یہ ثابت ہے، جیسا کہ علامہ البانی رحمہ اللہ نے اس روایت کو صحیح قرار دیا اور ابو داؤد نے اس کی تخریج کی ہے۔ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ جب جناب محمد رسول اللہ کے زمانے میں فتوحات اسلامیہ میں وسعت پیدا ہو گئی، اللہ کے رسول حضرت علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلاتے ہیں، بلا کر کے کہتے ہیں کہ اے علی، میں آپ کو یمن کا قاضی بنا کر کے بھیجتا ہوں، آپ یمن جائیں اور قضا کا عہدہ سنبھالیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود راوی ہے، بیان فرماتے ہیں کہ بعثنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الی الیمن، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے یمن بھیجا۔ کس لیے بھیجا؟ قاضی بنا کر کے، جج بنا کر کے بھیجا کہ جاؤ اور ان کے درمیان جو معاملے اور مقدمے کیس آئے تم اس کا فیصلہ کرنا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ فقلت یا رسول اللہ، میں نے کہا کہ اللہ کے رسول ترسلنی وانا حدیث السن، اللہ کے رسول آپ مجھے قضا کا عہدہ دے رہے ہیں، جج بنا کر کے بھیج رہے ہیں، حالانکہ میری عمر بہت کم ہے، میں اس عہدے کے لائق نہیں ہوں۔ ولا علم لی بالقضاء، اور اے اللہ کے رسول مجھے قضا کا علم نہیں ہے، فیصلہ کیسے کیے جاتے میں نہیں جانتا۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ سیدنا علی فیصلہ سے واقف نہیں تھے، فیصلہ کیسے کیے جاتے اس کا علم ان کے پاس نہیں تھا، ایسا نہیں ہے، بلکہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس عہدے سے ڈرتے تھے، اس عہدے سے سیدنا علی ڈرتے تھے، حالانکہ ان کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ چیز دیکھی، ان کی فہم و بصیرت کا اندازہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لگایا، اس وجہ سے یمن کا قاضی بنا کر کے بھیجا۔ جب علی نے کہا کہ مجھے قضا کا علم نہیں ہے، مجھے فیصلے کا علم نہیں ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ ان اللہ سیہدی قلبک، اے علی اللہ تمہارے قلب میں، تمہارے دل میں روشنی ڈال دے گا، وَيُثَبِّتُ لِسَانَكَ، تمہاری زبان پہ حق جاری کر دے گا، فَإِذَا جَلَسَ، اور اے علی ایک بات نوٹ کر لو، فَإِذَا جَلَسَ بَيْنَ يَدَيْكَ الْخَصْمَانِ، جب تم دو جھگڑا کرنے والوں کے درمیان بیٹھو،
जब तुम दो झगड़ा करने वालों के दरमियान बैठो, फला तक़दियन्ना, तो तुम उस वक्त तक फैसला मत करना, हत्ता तस्मा मिनल आखरी, यहाँ तक कि दूसरे की बात को मुकम्मल तौर से सुन लेना जैसा तुमने पहले की बात को सुनी थी। यानी मुद्दई की बात को मुकम्मल तरीके से सुन लेना, मुद्दा अलैह की बात को मुकम्मल तरीके से सुन लेना। मुद्दा और मुद्दा अलैह, मुद्दई और मुद्दा अलैह की बात जब तक आप सुन ना ले, जब तक कोई फैसला नहीं करना, जब तक कोई फैसला नहीं करना। फइन्नहु अहरा अन यतबय्यन लकल क़दा, ये ज्यादा मुनासिब है कि इससे कज़ा के रास्ते तुम्हारे लिए वाज़ेह हो जाएंगे। हक पे कौन है, नाहक पे कौन है, ये चीज तुम्हारे लिए वाज़ेह हो जाएगी। ये वसीयत जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किसको की थी? सैयदना अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को किया। इससे पता ये चला कि इज्तिहाद की इजाजत जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत अली को दिया और तरीका बता दिया कि फैसले ऐसे करना। इससे पता चलता है कि तारफ़ैन की बात को सुने बगैर, मुद्दई और मुद्दा अलैह की बात को सुने बगैर फैसला करना शरीयत के अंदर सरासर हराम और नाजायज है। दो झगड़ा करने, इसी तरह से दूसरा मसला यह मुस्तंबत हो रहा है कि दोनों झगड़ा करने वालों की बात को अगर सुने बगैर कोई काजी, कोई जज अगर फैसला कर देता है तो उस फैसले को कबूल करने या ना करने में हमें और आपको इख्तियार है। हम चाहे तो फैसले को रद्द कर दें और हम चाहे तो उस फैसले को क्या कर लें, तस्लीम कर लें। यह भी मसला इस रिवायत से निकल करके सामने आ रहा। और इसी तरह से एक मसला यह भी सामने आ रहा है कि हमें ऐसे लोग जो इस मैदान के माहिर हो, उन्हें तजर्बे के तौर पे, प्रैक्टिस के तौर पे उन्हें मैदान के अंदर उतारना चाहिए। इसी तरह से जब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुआज को यमन का गवर्नर बना करके भेजा, मुआज को यमन का काजी बना करके भेजा, तो मुआज को अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुछ वसीयत की थी। और इसी तरह से हजरत मुआज रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह ने सवाल किया था कि कैफ़ तक़दी इज़ा अरदा लकल क़ज़ा, कि ऐ मुआज, तुम्हारे पास कोई मुकदमा आ जाए, तुम्हारे पास कोई केस आ जाए, कैफ़ तक़दी, तो केस हैंडल कैसे करोगे, फैसला कैसे करोगे? क़ाला अक़दी बिकिताबिल्लाह, हजरत मुआज ने कहा था कि मैं किताबुल्लाह की रोशनी में फैसला करूंगा। अल्लाह के रसूल ने कहा कि इल्लम तजिद फी किताबिल्लाह, अगर तू उसको तू उस मसले की वजाहत या हल कुरान में ना पाए तो क्या करेगा? हजरत मुआज ने जवाब दिया था फबि सुन्नति रसूलिल्लाह, मैं अल्लाह के रसूल की सुन्नत की रोशनी में फैसला करूंगा। अल्लाह के रसूल ने फिर सवाल किया कि पूछा कि फ़इल्लम तजिद फी सुन्नति रसूलिल्लाह वला फी किताबिल्लाह, अगर तुम मसले का हल किताबुल्लाह में ना पाए, सुन्नत रसूल में ना पाए तो क्या करेगा? हजरत मुआज ने कहा था अजतहिदु बिराई, मैं इज्तिहाद करूंगा और कोई कसर नहीं छोड़ूंगा उसके अंदर। फज़ारा रसूलुल्लाह सदरहु, जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मारे खुशी के अपने दस्ते मुबारक को सैयदना मुआज के सीने पर लगाया, अपने दस्ते मुबारक से ज़रब लगाई हजरत मुआज के सीने पर और तारीफ किया अल्लाह रब्बुल आलमीन की। कहा सारी तारीफ अल्लाह रब्बुल आलमीन की है जिसने रसूल के रसूल को जिस चीज की तौफीक दी। इस हदीस पर मुहद्दिसीन का कलाम है, बाद अहले इल्म ने इस रिवायत को सही करार दिया। इस रिवायत को इमाम बुखारी ने अज़्ज़ोफ़ा अल-कबीर के अंदर जिक्र किया और अल्लामा तहावी हनफी रहमहुल्लाह ने शरह मुश्किल अल-आसार के अंदर इस रिवायत को सही कहा है। इसी तरह से इरशादुल फ़क़ीह के अंदर इब्न कसीर रहमहुल्लाह ने इस रिवायत को हसन कहा, मशहूर कहा। और इसी तरह से अबू दाऊद की रिवायत, अबू दाऊद ये रिवायत जिक्र करने के बाद खामोश हैं। और अबू दाऊद के बारे में आप हदीस की किताब पढ़े होंगे, अबू दाऊद पढ़े होंगे, जानते होंगे कि अबू दाऊद जिस चीज से खामोश हो जाए, कोई हुक्म ना बयान करे, वो हदीस के फहुव स्वालिह, वो क्या है? हसन है, वो हदीस स्वालिह है। जैसा कि उस रिसाले के अंदर जो मक्का वालों के लिए लिखा था, उस रिसाले के अंदर ये चीज मौजूद है। इसी तरह से इब्ने अब्दुल बर अल-मालिकी ने इस रिवायत को सही कहा है
इसी तरह से इब्न क़य्यिम अल-जौज़िया रहमहुल्लाह ने भी इस रिवायत पर हसन का या सेहत का हुक्म लगाया। तो ये चंद उलमाए किराम थे जिन्होंने इस हदीस पर सेहत का या हसन का हुक्म लगाया है। इससे भी पता ये चला कि उसूल का एक कायदा इज्तिहाद है, उसूल का एक कायदा इज्तिहाद है, और इस इज्तिहाद की इजाजत जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह के बारगाह से मिली हुई है। जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसकी इजाजत क्या है, सहाबे किराम को दिया। इसी तरह से सहाबा के दरमियान जब कोई मसला पेश आता तो सहाबे किराम मशवरा करते थे, डायरेक्ट फतवा नहीं दे देते थे। जैसा कि हमारे यहाँ है कि 4 किताबें आदमी पढ़ लेता है, उसके बाद फतवा के मैदान में जाहिर हो जाता है, फतवा देना शुरू कर देता। सहाबे किराम अजीम हस्ती फस्तबिकुल खैरात के जज्बे से सरशार थे, उनके यहाँ ये चीज नहीं थी। फौरन किसी का फैसला वो नहीं करते थे, बल्कि वो बहस व मुबाहिसा करते थे, एक दूसरे से मशवरा करते थे। सैयदना अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के दरबार में एक बुढ़िया आती है और सवाल करती है अन मीरासिहा, अपने मीरास के ताल्लुक से। सैयदना अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने कहा लैसा लकी फी किताबिल्लाहि शैया, अल्लाह की किताब के अंदर, कुरान के अंदर तेरा कोई हिस्सा नहीं है। और कहा वमा अलिमतु लकी फी सुन्नत नबील्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शैया, और मुझे नहीं पता कि जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह की सुन्नत में तेरा कोई हिस्सा है। कहा इरजिई, तू लौट जा, हत्ता असअल नासा, यहां तक कि मैं लोगों से सवाल कर लूं। सैयदना अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आते हैं, सैयदना अबू बकर आते हैं और सहाबा की जमात से पूछते हैं कि इस्लाम के अंदर, शरीयत इस्लामिया के अंदर, नबी की सुन्नत के अंदर दादी अम्मा का क्या हुक्म है, दादी अम्मा का क्या हुक्म है। अल्लाह के रसूल हजरत अबू बकर से एक सहाबी उठ के खड़े होते हैं, कहते हैं कि अल्लाह के रसूल के साथ में मौजूद था, गालिब मुगीरा इब्न शोबा थे। वो कहते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दादी को 6ठा हिस्सा दिया, दादी को 6ठा हिस्सा दिया मीरास में से। कहा कि क्या तुम्हारे पास कोई दलील है। इतने में एक सहाबी बैठे हुए तो उठ करके खड़े हुए, मैं भी अल्लाह के रसूल से हदीस सुनाऊं कि बुढ़िया को अल्लाह के रसूल ने 1/6 हिस्सा दिया। उसके बाद अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला अबू बकर ने ये हुक्म जारी कर दिया कि वरासत के अंदर दादी को कितना मिलेगा, 6ठा हिस्सा मिलेगा। इसी तरह से अबू मूसा अशअरी के ताल्लुक से जब वो हजरत उमर के दरबार में आए, हजरत उमर किसी ऑफिस के काम में मसरूफ थे, 3 मरतबा सलाम करते हैं, अंदर जवाब देते हैं हजरत उमर, लेकिन आहिस्ता जवाब देते हैं। हजरत अबू मूसा अशअरी नहीं सुन पाते हैं, लौट करके चले जाते हैं। जब काम से उमर फारिग हुए तो कहा कि अब्दुल्लाह इब्न कैस कहां गए, उन्हें बुला करके लाओ। कहा गया कि वो तो चले गए। हजरत उमर गुस्सा हुए, कहा क्यों चले गए, बुला करके लाओ। बुला करके लाया जाता है। हजरत उमर पूछते हैं अबू मूसा अशअरी से, क्यों चले गए थे बगैर इजाजत के। कहा जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह की हदीस मैंने सुनी है कि जब तुम किसी के दरबार जाओ, किसी के घर पे जाओ, 3 मरतबा इजाजत मांगो, इजाजत मिल जाए तो ठीक है, इजाजत नहीं मिलती है तो खुशी खुशी अपने घर लौट के आ जाओ, खुशी खुशी अपने घर लौट करके आ जाओ। कहा कि अबू मूसा क्या तुम्हारे पास कोई गवाह है, क्या तुम्हारे पास कोई दलील है। व इल्ला सअक़िमु अलैकल हद, वरना मैं तुम्हारे ऊपर हद कायम करूंगा। हजरत उमर का ये कोरा और अबू मूसा अशअरी की पीठ होगी। एक सहाबी उठ करके खड़े होते हैं, अबू सईद खुदरी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, वो खड़े होते हैं, कहते हैं कि मैंने भी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से यह हदीस सुनी है। तो सहाबे किराम के दरमियान जब कोई मसला पेश आता तो तहकीक करते, तफ्तीश करते, मशवरा करते सहाबे किराम से। और इंशाअल्लाह आगे बात आएगी कि एक मसले के अंदर सहाबे किराम 30 दिन तक, और कुछ रिवायतों के अंदर है 32 दिन तक बहस मुबाहिसा करते रहे। मसला दरपेश हो गया, 32 दिन तक, 30 दिन तक बहस मुबाहिसा, मुनाकशा सहाबे किराम के दरमियान चलता रहा। कुछ जवाज के कायल थे, कुछ अदम जवाज के कायल थे। कुछ ने कहा कि इसको फातिहीन में तकसीम कर दिया जाए, कुछ लोगों ने कहा कि इस जमीन और जायदाद को ममलकत इस्लामिया के मातहत कर दिया जाए। इंशाअल्लाह वो बात आपके सामने पेश करूंगा अभी थोड़ी देर में। तो मैं जिक्र ये कर रहा था कि सहाबे किराम बहस मुबाहिसा करते थे मशवरा करके, उसके बाद जो हल सामने आता, उस एतबार से सहाबे किराम फैसला देते थे।
सहाबे किराम फैसला देते थे। सहाबे किराम को उसूल की जो आज हमारे मुस्तहब है, मंदूब, मकरूह, मकरूह तहरीमी, मकरूह तंजीही, वाजिब, फर्ज, इसके बाद शर्त है, इल्लत है, सबब है, माने है, अदा है, कज़ा है, सेहत है, बुतलान है, इस्तेसान है, मसलह मुरसला है, सद्दुल ज़राए है, हुक्म बिल मआल है, ये सारे कवाइद सहाबा के दरमियान नहीं थे और इसकी जरूरत भी उन्हें नहीं थी, क्योंकि उन्होंने कुरान को नाज़िल होते हुए देखा। वो अरबी अदब के माहिरीन थे, इसी तरह से असबाब नुज़ूल से वाकिफ थे, अल्फाज के मानी, उसके असरार और रुमूज से वो वाकिफ थे, वो उमूमात को जानते थे, खुसूसात खुसूसियात को वो क्या है जानते थे। जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह के फेल का बड़ी गहराई के साथ मुताला करते थे। उन्हें पता था कि रसूल किस काम के करने में ताकीद के साथ हुक्म दे रहे हैं, किस हुक्म के अंदर हतमियत का माना पाया जा रहा है, किस हुक्म में लुज़ूमियत का माना पाया जा रहा है, किस अम्र के अंदर अदम लुज़ूमियत का माना पाया जा रहा है, अदम हतमियत का माना पाया जा रहा है। ये सहाबे किराम जानते थे, क्योंकि उन्होंने नबी के तौर तरीके को देखा था, नबी को नमाज पढ़ते हुए देखा था, नबी को ज़कात देते हुए देखा था, नबी को दीगर मामूलात पर अमल करते हुए देखा था और गहराई से ये मुताला और स्टडी करते थे जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अफ़आल के ताल्लुक से। इस वजह से उन्हें इस चीज की जरूरत नहीं थी जो आज हमारे मुआशरे और समाज के अंदर राइज है। मोहम्मद यूसुफ मूसा, जिनकी बड़ी मशहूर किताब है, बड़ी अच्छी किताब है, तालिबे इल्म को पढ़नी चाहिए वो किताब, उसूल अल फ़िक़्हिल इस्लामी, उसूल अल फ़िक़्हिल इस्लामी, जिसके अंदर मोहम्मद यूसुफ मूसा फरमाते हैं कि लम यकुनि सहाबतु वत्ताबिऊन मुहतम्मूना बिल अनावीन व मुस्तलहात, कि सहाबे किराम और ताबईन इज़ाम ये अनावीन और जदीद मुस्तलहात जो हमारे दरमियान राइज है, मंजर आम पे जो आजकल आ रही है, उसका एहतमाम सहाबे किराम ताबईन इज़ाम नहीं किया करते थे। क्या करते थे? जैसे कि कौन सी मुस्तलहात? जैसे कि राय है, कियास है, इस्तेहसान है, वलाकिन्नहुम फी आराइहिम व फतवाहुम कानू यफज़ऊन बिला रैबिन इला इज्तिहादी, लेकिन सहाबे किराम ताबईन इज़ाम अपने फतवों में और इसी तरह से अपने कज़ियों में वो मजबूर होते थे इज्तिहाद की तरफ, मजबूर होते थे किसके तरफ? इज्तिहाद करने की तरफ, बगैर किसी तरद्दुद के। अल्लज़ी अज़िन फ़ीहि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिसकी इजाजत उन्हें जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह ने दिया था। वला वज़ालिका इंदमा ला यजिदून नस्सन फ़ी किताबिल्लाहि वला फ़ी सुन्नति रसूलिल्लाह, और इज्तिहाद सहाबे किराम तब करते थे जब कुरान के अंदर उसकी दलील नहीं मिलती थी, हदीस मुस्तफा के अंदर उसकी दलील नहीं मिलती थी, तो सहाबे किराम इज्तिहाद करते थे, इज्तिहाद करके मसाइल हल करते थे। जो नवाजिल, जो नए मसाइल, जदीद मसाइल सामने आते थे, उन मसाइल का हल वो इज्तिहाद के जरिए तलाश करते थे, ताकि उम्मत तंगी के अंदर ना मुब्तला हो जाए, दुश्वारी के अंदर ना मुब्तला हो जाए। तो इस वजह से जो फुनून और मुस्तलहात और अनावीन हमारे दरमियान है, ये सहाबा के यहाँ नहीं थे, उसकी वजह आपके सामने बयान कर दी गई। और ऐसा भी नहीं था कि सहाबे किराम बिला किसी हुदूद व कुयूद के, बिला किसी शराइत के फतवा देते थे, ऐसा नहीं है, बल्कि सहाबे किराम उसूल की रोशनी में, हुदूद और कुयूद की रोशनी में फतवा दिया करते थे। तो मैं जिक्र यह कर रहा था कि सहाबे किराम बगैर हुदूद और कुयूद और बगैर शराइत और उसूल को सामने रखते हुए जवाब या फतवा नहीं देते थे। मोहम्मद अबू ज़ुहरा लिखते हैं कि फ़इन्नल फ़ुक़हा का इब्न मसऊद व इब्न अबी तालिब व उमर इब्न अल-ख़त्ताबी मा कानू यक़ूलून अक़वालहुम मिन गैरि क़ैद वला वाबिता, कि सहाबे किराम में से जो फुक़हा थे, जैसे अब्दुल्लाह इब्न मसऊद, सैयदना अली मुर्तज़ा, सैयदना उमर इब्न अल-ख़त्ताब रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, ये फतवा बगैर हुदूद व कुयूद के नहीं देते थे, बगैर हुदूद व कुयूद के फतवा नहीं देते थे, बल्कि उनके भी कुछ उसूल थे, कुछ उनके भी ज़ाब्ते थे, जिसकी रोशनी में वो क्या करते थे? फतवा देते थे। तो जिससे पता ये चल रहा है कि सदरे अव्वल के अंदर उसूल फ़िक़्ह की बुनियाद रख दी गई थी, लेकिन मुदव्वन नहीं थी, किताबों के अंदर वो चीज
नहीं लिखी हुई थी। मैं आपको मिसाल के जरिए से समझाता हूं, मैं आपको मिसाल के जरिए से समझाता हूं ताकि ये मसला वाज़ेह हो जाए और हमें और आपको ये इश्काल ना हो कि उसूल फिक्र की बुनियाद नबी के जमाने में या सहाबा के जमाने में नहीं पड़ी थी, बल्कि हकीकत ये है कि उसूल फिक्र की बुनियाद सहाबा के जमाने में रख दी गई थी। वाकया बड़ा मशहूर है, वाकया बड़ा मशहूर है। हिजरत के बाद शराब को हराम करार दिया गया कुल्ली तौर पर। शराब की पाबंदी पर हुक्म नाजिल हुआ हो चुका था, लेकिन उस हुक्म की खिलाफ वर्जी बाज लोग करते थे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में शराबी मौजूद थे, हुर्मत के नुज़ूल के बाद भी कुछ लोग शराब पीते थे, लेकिन उस दौर में शराब के ऊपर हद क्या है, शराब पीने वाले पर हद क्या है, उसकी कोई तहदीद नहीं थी। अगर कोई शराबी मिल गया, नशे में मुब्तला मिल गया, कोई उसको थप्पड़ से मार देता, कोई जूते चप्पल से मार देता, चंद ज़र्ब लगा करके चले जाता। दौर नबवी में शराबी की यही सजा थी। जब ज़माने खिलाफत नबी की वफात के बाद सैयदना अबू बकर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के हाथ में आई तो उन्होंने देखा कि फुतूहात इस्लामिया में वुसअत हो गई है। मुख्तलिफ मज़ाहिब के लोग, मुख्तलिफ मसालिक के लोग जब इस्लाम के अंदर गरोह दर गरोह शामिल हुए तो उनके तहजीब और सकाफत, रहन सहन, तौर तरीका सब कुछ मुख्तलिफ था। कुछ लोग उसके अंदर शराब के भी आदी थे। लिहाजा जब हजरत अबू बकर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के ज़माने में शराबियों की कसरत होने लगी, शराबियों की बुतात होने लगी, कसरत से लोग शराब पीने लगे, तो सैयदना अबू बकर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने शराबी के लिए सजा मुकर्रर कर दी कि अगर कोई शराब पीते हुए पकड़ा गया या शराब के नशे में मुब्तला पाया गया तो उसको 40 कोड़े लगेंगे। उसको कितने कोड़े लगेंगे? 40 कोड़े लगेंगे। 40 कोड़े मुतय्यन करने के बाद भी शराबियों की तादाद कम नहीं हो रही थी। सैयदना उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के हाथ में जब ज़िमाम खिलाफत आई तो उन्होंने सहाबे किराम की एक टीम को जमा किया, एक जमात को जमा किया, मशवरा किया कि क्या किया जाए। कसरत से जो है ये जराइम बढ़ रहे हैं, लोग कसरत से शराब पी रहे हैं। हजरत अली से मशवरा किया। हजरत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने कहा कि सजा में इजाफा कर दिया जाए, सजा को बढ़ा दिया जाए, 40 के बदले 80 कोड़े मारे जाए, 40 के बदले 80 कोड़े मारे जाए। हजरत अली से हजरत उमर ने पूछ लिया कि आखिर 40 कोड़े क्यों, 40 कोड़े क्यों? हजरत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने बड़ा प्यारा जवाब दिया था। कहा था कि जब शराबी शराब पीता है, इदा शरिबा सकिरा, जब वो शराब पिएगा तो नशे में मुब्तला होगा, वलिदा सकिरा हदिया, और जब वो नशे के अंदर मुब्तला होगा तो लघु बात करेगा। नशे के अंदर जब वो मुब्तला होगा तो लघु बात करेगा। वलिदा हदिया कदफा, और जब वो लघु बात करेगा तो वो तोहमत भी लगाएगा, और जब तोहमत लगा दिया तो तोहमत लगाने पर शरीयत ने कितना हद मुकर्रर किया है। अल्लाह रब्बुल आलमीन कुरान मुक़द्दस के अंदर इरशाद फरमाता है कि वल्लज़ीना यरमूनल मुहसनात सुम्मा लम यातू बिअरबअति शुहदा फजलिदूहुम 80 जल्दा वला तक़बलू लहुम शहादतन अबदा व उलाइका हुमुल फासिकून, कि जो पाक साफ औरतों पर ज़िना की तोहमत लगाते हैं फिर अपनी तोहमत पर वो 4 गवाह पेश नहीं करते हैं तो ऐसी सूरत में रब का फरमान है कि उनको 80 कोड़े मारे जाए, उन पर 80 कोड़े लगाए जाएं, और वला तक़बलू लहुम शहादतन अबदा, और उनकी गवाही को ना कबूल किया जाए। व उलाइका हुमुल फासिकून, और यही लोग फासिको फाजिर हैं। इस मशवरे को सैयदना उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने कबूल किया, सहाबा ने कबूल किया, और उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने अपने दौरे हुकूमत में शराबी की सजा हजरत अली के मशवरे से जो तय किया वो कितना? 80 कोड़े मुतय्यन किया, 80 कोड़े मुतय्यन किया। इस कायदे से 2 उसूली कायदा निकल करके सामने आ रहा है, 2 उसूली कायदा निकल करके सामने आ रहा है। पहला कायदा क्या है? हुक्मुन बिल माआली, हुक्मुन बिल माआली, और दूसरा उसूली कायदा सद्दुल ज़राए, दूसरा उसूली कायदा सद्दुल ज़राए। हुक्म बिल माआल का क्या मतलब? यानी किसी फिक़ही मसले का
کسی فقہی مسئلے کا فیصلہ کرتے وقت صرف اس کے ظاہری صورت کو نہ دیکھا جائے، اس کے ظاہری صورت کو دیکھ کر کے اس کے جواز اور عدم جواز کا فتویٰ نہ دیا جائے، بلکہ کیا کیا جائے، اس کے نتائج کو سامنے رکھتے ہوئے فتویٰ دیا جائے، اس کے نتائج کو سامنے رکھتے ہوئے فتویٰ دیا جائے۔ یہ مطلب ہے حکم بالمعال کا، انجام نتیجے کو سامنے رکھتے ہوئے کیا کرنا، فیصلہ دینا۔ اسی طرح سے سد الذرائع کا مطلب کہ ایسے اقدامات کیے جائیں جس سے برائیوں کا سد باب ہو جائے، ایسا اقدام، ایسا قدم اٹھاؤ جس سے برائیوں کا سد باب ہو جائے، حرام کی طرف لے کر کے جانے والے سارے ذرائع اور وسائل مسدود ہو جائے، وہ اقدامات کیے جائیں۔ جیسا کہ اللہ رب العالمین نے اس کی طرف اشارہ کیا ہے کہ وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا، زنا کے قریب نہ جاؤ۔ زنا کرنا تو بڑی دور کی بات ہے، زنا کے قریب نہ جاؤ یعنی مقدمات زنا کے پاس نہ جاؤ۔ وہ وسائل، وہ ذرائع، وہ وسیلے اور ذریعے جو آپ کو زنا کی طرف، سیاہکاری، بدکاری کی طرف لے جاتے ہیں، ان تمام وسیلے کو بند کر دیا جائے، ان تمام ذرائع کو بند کر دیا جائے، مسدود کر دیا جائے۔ یہ مطلب ہے سد الذرائع کا، جیسا کہ اللہ نے خود اس کی طرف قرآن مقدس کے اندر اشارہ کیا۔ ذریعے کو بند کرنے کے لیے اللہ نے کہا زنا تو بہت دور کی بات ہے، وَلَا تَقْرَبُوا زِنَا، زنا تو بڑی دور کی بات ہے، قریب نہیں جانا۔ قریب کا مطلب یہ نہیں ہے کہ کہیں زنا ہو رہا ہو تو دور سے انسان دیکھ سکتا ہے، ایسا نہیں، قریب نہ جاؤ، اس کا مطلب یہ ہے جو مقدمات زنا ہے یا اسی طرح سے جو اسباب، وسائل، ذرائع آپ کو بدکاری کی طرف لے کر کے جاتے ہیں، ان تمام ذریعے کو بند کر دیا جائے۔ یہ مطلب ہے سد الذرائع کا۔ اسی طرح سے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں جب عراق فتح ہوا، مسلمانوں نے اپنا جھنڈا عراق پہ لہرایا، تو اب اختلاف ہوا صحابہ کے درمیان کہ عراق کی جو زمینیں ہیں، سوادی زمینوں کا کیا کیا جائے۔ بعض صحابہ کرام نے یہ فتویٰ دیا، یہ مشورہ دیا کہ سوادی زمینوں کو فاتحین کے درمیان، وہ جنگجو جو لڑ کر کے عراق کو فتح کیا، ان کے درمیان تقسیم کر دیا جائے۔ اور اسی طرح سے بعض نے یہ مشورہ دیا کہ وہ ملکیت کو، ان زمینوں کو مملکت اسلامیہ کے ماتحت کر دیا جائے۔ 30 دن تک یہ بحث و مباحثہ چھڑا رہا صحابہ کے درمیان۔ آخر کار میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اوس میں سے 5 لوگوں کو بلایا اور خزرج میں سے 5 لوگوں کو بلایا، جو بڑے بڑے قسم کے لوگ تھے، جو اس وقت کے چودھری تھے، اس وقت کے امیر اور اثر و رسوخ والے تھے۔ ان کو حضرت عمر نے بلایا، بٹھایا اور کہا کہ میری رائے ہے کہ میں سوادی زمینوں کو لوگوں کے درمیان، فاتحین کے درمیان تقسیم نہ کروں، بلکہ اس کو مملکت اسلامیہ کے تابع کر دوں، کیونکہ ادھر ملک شام بھی فتح ہو چکا تھا، ادھر کوفہ بھی فتح ہو چکا تھا، اور اسی طرح سے اور ممالک فتح ہو چکے تھے۔ اگر ان زمینوں کو ہم جنگجوؤں کے درمیان، فاتحین کے درمیان تقسیم کر دیں گے تو پھر ایسی صورت میں یہ بڑے مالدار ہو جائیں گے، اور ملک شام کے اندر اور بصرہ وغیرہ، کوفہ وغیرہ کے اندر جو فوجی لوگ ہیں، جو وہاں کی نگہبانی کرتے ہیں، ان کا خرچہ، ان کی تنخواہوں کا بندوبست کہاں سے ہوگا۔ آخرکار یہ بحث و مباحثہ ہوا۔ حضرت عمر نے مشورہ دیا کہ میں چاہتا ہوں کہ زمینوں کو روک لیا جائے اور اس میں ان کے جو مالکان ہیں ان پر جزیہ اور ٹیکس مقرر کر دیا جائے۔ اس سے ہوگا آمدنی آئے گی، اور جو بھی فوجی ہیں تنخواہ بھی ان کو دے دیں گے، فاتحین کو بھی دیا جائے گا، فاتحین کی اولاد میں بھی تقسیم کیا جائے گا۔ صحابہ کرام نے اتفاق کر لیا، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بصیرت اور دانشوری کا کیا کہنا، بھاپ لیا تھا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہ اگر ان زمینوں کو فاتحین کے درمیان ہم تقسیم کر دیں گے تو بعد کے آنے والے لوگوں کا کیا ہوگا۔ سورہ حشر آپ پڑھ لیجئے مالفہ کے تعلق سے، وَمَا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَىٰ رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرَىٰ فَلِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ كَيْ لَا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنكُمْ وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فاتقوا واتقوا الله ان الله شديد العقاب۔ اس کے بعد والی جو آیت ہے وہ بھی آپ پڑھ لیں، انشاءاللہ اس کا جواب آپ پا جائیں گے اس کے اندر۔ تو میں ذکر یہ کر رہا تھا کہ حضرت عمر کے اس فیصلے سے ہمارے سامنے ایک قاعدہ کھل کر کے، ایک
قاعدہ ہمارے سامنے آتا ہے، اور وہ اصولی قاعدہ کیا ہے؟ مصالح. کیا ہے وہ؟ مصالح، جس کو اصولیوں کے یہاں المصالح کے نام سے جانا جاتا ہے. اور مصالح کی دو قسمیں ہیں، ایک مصالح عامہ اور ایک مصالح الخاصہ. حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی دور اندیشی دیکھیے. حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ مصالح عامہ کو ترجیح دینا چاہ رہے تھے مصالح خاصہ پر. اور یہ قاعدہ ہے کہ جب مصلحت عامہ اور مصلحت خاصہ دونوں ایک ساتھ آ جائیں تو ایسی صورت میں مصلحت عامہ کو مقدم کیا جائے گا مصلحت خاصہ پر. مصلحت خاصہ پر مثال کے طور پہ کسی کے گھر کے سامنے سے کوئی راستہ جا رہا ہے، پورے گاؤں والے وہاں سے جا رہے ہیں. اب یہ ایک آدمی کہتا ہے یہ زمین میری ہے، میں نہیں جانے دوں گا. تو حاکم کی ذمہ داری ہے کہ مصلحت عامہ کو سامنے رکھتے ہوئے اگرچہ اس کی ذاتی زمین اور ملکیت ہے وہاں سے راستہ نکلوائے. کیوں؟ کیونکہ شریعت کا یہ قاعدہ ہے کہ مصالح عامہ کو مصالح الخاصہ پر مقدم کیا جائے گا، اور بعد میں یہ اصول کا ایک عظیم قاعدہ بن گیا. تو بہرحال صحابہ کے زمانے میں بھی جو ہے اصول فقہ کی بنیاد پڑ چکی تھی. ایسا نہیں ہے کہ جو ہے اس کی بنیاد نہیں تھی، یہ کوئی جدید چیز ہے، بدعت ہے. بعض لوگ تو اس کو کفر سے تعبیر کرتے ہیں. آخری بیان کر کے جو ہے میں اپنی بات کو ختم کروں گا. واقعات اس طرح کے بے شمار ہیں. حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو مانعین زکوٰۃ سے لڑائی کی اس کی بھی یہی وجہ ہے، اور اس قصے سے، اس واقعے سے، اس حدیث اور قرآن کی آیت سے قیاس کا مسئلہ اور علت مشترکہ کا مسئلہ سامنے آتا ہے. اسی طرح سے یہیں پہ میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں. اللہ رب العالمین سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العالمین ہمیں وہ فقہ کو سمجھنے، اصول کو سمجھنے کی توفیق عنایت فرمائے. پروردگار جب تک ہمیں زندہ رکھے، ایمان اور توحید پر زندہ رکھے، خاتمہ بھی خیر ہو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اور مزید ویڈیوز کو دیکھنے کے لیے آپ ہمارے YouTube چینل کو سبسکرائب کریں. فجزاکم اللہ خیرا.